afternoon, students. So we already started a new chapter, that is radioactivity. Okay, so I hope you have understood a bit about radioactivity. Okay, so just have let's have a quick recap. So radioactivity means what? So spontaneous emission of harmful radiation from the nucleus of the atom. Okay, and what kind of rays it emits? Alpha, beta and gamma. And you should know alpha is positively charged, beta is negatively charged, and gamma is uncharged. Okay, so whenever alpha rays emits from the element, it produces mass number change by is decreased by 4 and atomic number decreased by 2. Similarly, when beta any particle any element emits beta particle, then its mass number remains unchanged, and beta particles this atomic number increases by 1. And whenever any particle emits any element emits gamma particle, then no change in mass number and atomic number takes place. Okay, so we have learned these things, and we have learned this ionizing power of alpha, beta and gamma, whose ionizing power is more and whose speed is more. Okay, so these things we learned study. Okay, so today we'll learn about nuclear energy. Nuclear energy भनेको चाहिँ energy of the nucleus. Okay, so let's start. So yes, so we had, suppose we have one atom today. Okay, suppose we have one atom, and you know inside the atom there is a nucleus, and you know nucleus is very much small than the total volume of the atom. Okay, the volume of the nucleus is very small than the volume of atom. And inside the proton, inside the nucleus there is proton and neutron. Okay, you know proton and neutron are present inside the nucleus. And suppose we you think that you should know that if there are many protons, okay, so if there are many protons inside the nucleus, suppose this is a nucleus and there are many protons. Now what happens, this proton and this proton are positively charged, this proton and this proton are positively charged. And you should know positive and protons are positively charged, and positive what happens, they repel each other. They have what kind of electrostatic repulsion? They have electrostatic repulsion takes place. Electrostatic repulsion takes place, due to which they always try to comes out, they always try to separate. यिनीहरु के हुन्छ, छुट्टिन चाहन्छ, किनभने छेउमा आउनु त के हुन्छ, यिनीहरु रिपेल भइहाल्छ, अनि रिपल्सन भयो भने के हुन्छ, यिनीहरु छुट्टिन मात्रै खोज्छ। अनि छुट्टिने के हुन्छ, यो के हुन्छ, प्रोटन के हुन्छ, बाहिर जान खोज्छ। अनि यहाँ के छ, न्यूट्रन पनि छ, हाम्रो यहाँ के छ, न्यूट्रन पनि छ। तर यो न्यूट्रनलाई के फरक पर्दैन, किन न्यूट्रन के छ, अनचार्ज छ। न्यूट्रन जेसुकै होस् जहाँसुकै होस्, यो प्रोटनलाई के फरक पर्दैन। तर यो प्रोटन चाहिँ के छ, पोजिटिभ चार्ज छ। यो प्रोटन र यो प्रोटन के हुन्छ, रिपिल हुनु खोज्छ। अनि रिपिल हुनु खोज्दाखेरि के हुन्छ, बाहिर जानु, यो न्यूक्लियसबाट बाहिर जानु खोज्छ। अनि बाहिर जानु खोज्दाखेरि के हुन्छ, फेरि यो बाहिर निक्लिनु खोज्छ। यो बाहिर निक्ल्यो भने के हुन्छ, फेरि न्यूक्लियस के हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ। न्यूक्लियस अनस्टेबल भने के हुन्छ, यो न्यूक्लियस के हुन्छ, ब्रेक हुन थाल्छ। ओके, के हुन थाल्छ, ब्रेक हुन थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ यो जुन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फेस गरिरहेको छ यो प्रोटनले, अनि त्यसलाई चाहिँ स्टेबल गर्नु लागि, त्यसलाई चाहिँ कम गर्नु लागि चाहिँ के छ, अर्को फेरि न्यूक्लियस भित्र के छ, एउटा इलेक्ट्रोस्टैटिक द्याट मिन्स न्यूक्लियर फोर्स छ। त्यहाँभित्र के छ, एउटा न्यूक्लियर फोर्स पनि प्रेजेन्ट छ। न्यूक्लियस भित्र न्यूक्लियसको के छ, फोर्स पनि प्रेजेन्ट छ, जसले गर्दा चाहिँ यसलाई के राखेको छ, बाइन्ड गरेर राखेको छ। के गरेको छ, बाइन्ड गरेर राखेको छ, मतलब एकैसाथ राखेको छ भित्र, नभए एकैसाथ बस्दैन नि त। किनभने अब यो प्रोटन चाहिँ यिनीहरु रिपिल भइबस्छ, रिपिल भयो भने के छुट्टिन खोज्छ। तर यहाँभित्र एउटा यो भन्दा पनि एउटा के छ भन्दाखेरि ठुलो शक्ति छ, त्यो चाहिँ के हो, न्यूक्लियर एट्र्याक्टिभ फोर्स। न्यूक्लियर एट्र्याक्टिभ फोर्स। रिपल्सनको उल्टा के हुन्छ, एट्र्याक्टिभ फोर्स। रिपल्सनले छुटाउनु खोज्छ भने एट्र्याक्टिभले के गर्छ, जोड्नु खोज्छ। भनेपछि न्यूक्लियसकोमा अन्त एट्र्याक्टिभ फोर्स जहिले पनि रिपल्सिभ फोर्स भन्दा के हुन्छ, अलिकति एनर्जी बेसी हुन्छ। एट्र्याक्टिभ फोर्सको एनर्जी चाहिँ रिपल्सिभ फोर्सको एनर्जी भन्दा बेसी हुन्छ, बुझेन। त्यही भएर चाहिँ यो न्यूक्लियसभित्र न्यूक्लियरको एट्र्याक्टिभ फोर्सले गर्दा के भइरहेको छ, यिनीहरू के भन्छ, एकसाथ बसिरहेको छ। नभए न्यूक्लियर एट्र्याक्टिभ फोर्स के हुन्छ, छैन भने के हुन्छ, यिनीहरू छुट्टिन खोज्छ। अनि यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिभ फोर्स चाहिँ न्यूक्लियर एट्र्याक्टिभ फोर्स भन्दा बेसी भयो भने के हुन्छ, फेरि छुट्टिन थाल्छ। छुट्टिएर के हुन्छ,
यो दुई भाग हुन्छ न्युक्लियस के हुन्छ दुई भाग हुन्छ अनि त्यसलाई नै हामी के भन्छ न्युक्लियर फिसन भन्छ न्युक्लियर के भन्छु फिसन भन्छु फिसन भनेको के हो छुट्टिनु हैन अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भित्र के छ प्रोटोन छ न्युक्लियस छ तर के भनिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ प्रोटोन र न्युट्रोन न्युक्लियस भित्र के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भइबस्छ रे यो न्युट्रन कि प्रोटोनमा के हुन्छ यिनीहरू ट्रान्सफर्म भइबस्छ रे यिनीहरू एकअर्कामा के भन्छ रे ट्रान्सफर्म भइबस्छ रे अनि ट्रान्सफर्म चाहिँ के गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टिकल हुन्छ रे एउटा यहाँ भित्र एउटा पार्टिकल हुन्छ रे त्यो पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ रे एक्सचेन्ज गरिबस्छ रे प्रोटोन न्युट्रन दिन्छ रे न्युट्रनले प्रोटोनलाई एक्सचेन्ज गरिबस्छ रे बुझ्यो हैन न्युट्रनले एक्सचेन्ज गरिबस्छ रे अनि यो पार्टिकल एक्सचेन्जले मतलब जुन एक्सचेन्ज गरिरहेको छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो प्रोटोन न्युट्रन के भइरहेको छ यो एक्सचेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ यो प्रोटोन न्युट्रन अनि प्रोटोन न्युट्रन के भइरहेको छ जोडेर बसेको छ यहाँ भित्र यदि यो पार्टिकल छैन भने के हुन्छ यो छुट्टेर बस्छ यो पार्टिकलले गर्छ यिनीहरूलाई जोडेर राखिरहेको छ यो न्युक्लियस भित्र बुझ्यो हैन अन्त के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकलले गर्दा के भन्छ यिनीहरूलाई जोडेर राखिरहेको छ ओके अन्त अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब यो न्युट्रोन अब न्युक्लियस भित्र के हुन्छ न्युट्रोन र प्रोटोन हुन्छ हैन न्युक्लियस भित्र के हुन्छ न्युट्रोन र प्रोटोन हुन्छ न्युट्रोन र प्रोटोनको के हुन्छ न्युट्रोन र प्रोटोन जोडेर के बनाउँछ हामीले न्युक्लियस बनाउँछौँ के हैन अनि न्युट्रोनको मास र प्रोटोनको मास जोडेर के बनाउँछ हामीले न्युक्लियस बनाउँछ सपोज अब न्युक्लियसको मास सपोज हामीले एकैचोटि हामीले के गर्छ तौले हेरे कति हो चाहिँ यसको मास लिँदाखेरि सपोज 40 ग्राम छ अरे 40 ग्राम छ अरे तर अब यो के हुन्छ 40 ग्राम छ अरे अन्त तर अब यो न्युट्रोन र प्रोटोनको अलग न्युट्रोनको अलग्गै प्लस प्रोटोनको अलग्गै मास जोड्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मास हामीले के हुन्छ टोटल मास हामी पाउँछौँ तर यसको मास हामी हेर्दाखेरि के हुन्छ न्युक्लियसको यो एक्चुअल मास सपोज 40 ग्राम थियो अघि यो भन्दा चाहिँ के हुन्छ अलिकति हामी कम्ती भेट्छौँ हैन अब जस्तै अब न्युक्लियसको मास हामी अघि तौल्दा कति भेट्यो हामीले 40 ग्राम भेट्यो अन्त हामी अब यो हामी के चाहिँ अलग हामी यसको ओजन गर्दा के हुन्छ जस्तो न्युक्लियस न्युट्रोनको अलग्गै मास र प्रोटोनको अलग्गै मास हामी जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के भेट्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्ती भेट्छ 39.6 अब हुन त एउटै हो हैन न्युट्रोन र प्रोटोन जोडेर यति ल्याउँदा र न्युक्लियसको मास जोड्दाखेरि सेम हुनुपर्ने हो तर के आउँछ भन्दाखेरि अलिकति कम्ती आउँछ न्युट्रोन र प्रोटोन जोड्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि अलिकति कम्ती आउँछ 39.6 जस्तो मतलब फर एक्जाम्पल यति आउँछ सपोज अनि चाहिँ केही मास चाहिँ के भइरहेको छ यहाँ लस भइरहेको छ के भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ केही मास चाहिँ के भइरहेको छ यहाँ लस भइरहेको छ बुझ्यो हैन अनि न्युट्रोन र प्रोटोनको हामीले मास जोड्दाखेरि के भइरहेको छ हाम्रो यहाँ 39.6 40 आउनु पर्नेमा 39.6 आइरहेको छ तर खास एक्चुअल मास चाहिँ कति अरे एक्चुअल मास अफ न्युक्लियस चाहिँ कति अरे 40 ग्राम छ अरे तर न्युट्रोन र प्रोटोन जोड्दा कति भइरहेको छ यहाँ 39.6 मात्र भइरहेको छ तर भनेपछि यो केही मास चाहिँ के भयो हाम्रो यहाँ लस भयो नि त हाम्रो के भयो यो मास लस भयो अन्त यही लस जुन चाहिँ मास लस भइरहेको छ त्यही मासलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मास डिफेक्ट भन्छौँ के भन्छौँ मास डिफेक्ट अब मास डिफेक्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्दा हुन्छ द डिफरेन्स बिट्विन द एक्चुअल मास अफ न्युक्लियस एन्ड एक्सपेक्टेड मास जुन चाहिँ एक्चुअल मास न्युक्लियस एक्चुअल मास छ अन्त एक्सपेक्टेड मास छ त्यसको डिफरेन्स त्यसको जति भिन्नता छ त्यसलाई भन्छ मास डिफेक्ट जस्तै अब यहाँ कति छ हाम्रो यहाँ 40 ग्राम छ 40 ग्राम छ अन्त तर यहाँ जोड्दा हामी कति पायौँ 39.6 मात्र पायौँ हामीले कति मास लस भएछ अरे 0.4 मास 0.4 ग्राम चाहिँ के भयो हामीलाई लस भयो अन्त यसलाई भन्छ हामी मास डिफेक्ट बुझ्यो हैन यो इम्पोर्टेन्ट छ क्वेसनहरु एक्जाममा व्हाट इज मास डिफेक्ट भने द डिफरेन्स बिट्विन द एक्सपेक्टेड एक्चुअल मास एन्ड द एक्सपेक्टेड मास हैन द डिफरेन्स बिट्विन द एक्चुअल मास एन्ड द एक्सपेक्टेड मास is called के हो इज कल्ड मास डिफेक्ट बुझ्यो हैन यसलाई भन्छ मास डिफेक्ट यो एउटा पोइन्ट भयो हाम्रो मास डिफेक्ट भनेको के हो भनेर पोइन्ट थाहा भयो हामीलाई हैन भन्छ केही मास चाहिँ के भयो लस भयो अनि यो मास चाहिँ कहाँ गयो अब यो मास त खोज्नु पर्यो हामीले बुझ्यो हैन सपोज अब एउटा
सोडियमको हामी एटम लियौँ सोडियमको एटमको न्युक्लियसमा कतिवटा हुन्छ प्रोटोन 11 हुन्छ न्युट्रन कतिवटा हुन्छ 12 हुन्छ अब न्युट्रन प्रोटोन 12 न्युट्रन 11 12 प्रोटोन 11 न्युट्रन 12 छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब टोटल यहाँ जोड्दाखेरि कतिवटा हुनु पर्यो हाम्रो उयो मास टोटल मास कति हुनु पर्यो 23 AMU हुनु पर्यो अनि न्युक्लियसको मास कति छ 23 AMU छ तर प्रोटोन र न्युट्रनको मास के हुन्छ अलिकति प्रोटोन प्लस न्युट्रनको मास हामी जोड्दाखेरि कति पाउँछ हामीले 22 point something 6 पाउँछौँ हामीले 22.6 पाउँछौँ भनेपछि अब लस मास कति भयो मास डिफेक्ट कति भयो MD मास डिफेक्ट कति भयो हाम्रो यहाँ 23 भन्दा 0.4 ग्राम चाहिँ के भयो हाम्रो लस भयो 0.4 ग्राम चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ यो मास लस मास चाहिँ केमा कन्भर्ट लस्ट मास चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट भयो नि त केमा कन्भर्ट भयो एनर्जीमा कन्भर्ट भयो बुझ्यो हैन अन्त यो एनर्जीमा जुन चाहिँ कन्भर्ट भयो यो एनर्जीमा कन्भर्ट यो एनर्जी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जो न्युक्लियसबाट चाहिँ के हुन्छ बाहिर निक्लिन्छ यो एनर्जी चाहिँ के हुन्छ न्युक्लियसबाट के गर्छ बाहिर निक्लिन्छ अन्त यसलाई नै भन्छ बाइन्डिङ एनर्जी बुझ्यो हैन अब अर्को टर्म हामी बुझ्नु पर्यो के हो बाइन्डिङ एनर्जी यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा बुझ्यो हैन बाइन्डिङ एनर्जीले के गर्छ भन्दाखेरि जब जुन चाहिँ यो एनर्जी यो लस्ट मास छ यो लस्ट मासबाट एनर्जीमा कन्भर्ट भयो यो एनर्जी चाहिँ के भयो न्युक्लियसबाट बाहिर निस्क्यो त्यो जबसम्म बाहिर निस्किन्छ तबसम्म यो प्रोटोन न्युट्रोन के हुन्छ एकसाथ बस्छ जब यो एनर्जी फेरि भित्र आउँछ फेरि यो प्रोटोन न्युट्रोन के हुन्छ छुट्टिन थाल्छ बुझ्यो हैन जबसम्म यो एनर्जी बाहिर रहन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ यो प्रोटोन न्युट्रोन के हुन्छ सँगै बस्छ त्यही भएर चाहिँ के भनेको होला बाइन्डिङ एनर्जी पनि भनेको होला मेरो हिसाबमा बुझ्यो हैन त्यही कारणले के भनेको होला प्रोटोन न्युट्रोन चाहिँ के हो बाइन्डिङ एनर्जी भनेर पनि भनेको किनभने जबसम्म यो एनर्जी बाहिर छ तबसम्म यो प्रोटोन न्युट्रोन चाहिँ के हुन्छ एकसाथ बसिरहेको हुन्छ बुझ्यो हैन त्यही कारणले अब बाइन्डिङ एनर्जीको डिफिनेसन के लेख्छ तिमीले सो बाइन्डिङ एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड टु सेपरेट एन एटमिक न्युक्लियस कम्प्लिटली इन्टु इट्स कन्स्टिट्युएन्ट पार्ट ओके or you can यो पनि भन्दा हुन्छ बाइन्डिङ एनर्जी अफ अ न्युक्लियस मे बी कन्सिडर्ड टु बी द एनर्जी रिलिज्ड इन द फर्मेसन अफ न्युक्लियस फ्रम न्युट्रन्स एन्ड प्रोटोन्स बुझ्यो हैन डेफिनेसन अफ बाइन्डिङ एनर्जी यो है द बाइन्डिङ एनर्जी अफ न्युक्लियस मे बी कन्सिडर्ड टु बी द एनर्जी रिलिज्ड इन द फर्मेसन अफ न्युक्लियस फ्रम न्युट्रन्स एन्ड प्रोटोन्स भन्दाखेरि न्युक्लियस र प्रोटोन्स फर्म एकैसाथ बसाउनु लागि चाहिँ जब एनर्जी रिलिज हुन्छ अन्त जब बाहिर जान्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ बाइन्डिङ एनर्जी बुझ्यो हैन यही हो बाइन्डिङ एनर्जी र मास डिफेक्टको चाहिँ मेन बुझ्यो जुन चाहिँ यो एनर्जी निस्कियो यो एनर्जी के हुन्छ यो एनर्जी चाहिँ फेरि एनर्जीको भ्यालु चाहिँ यति साह्रो हुन्छ कि यसले चाहिँ ठुलो भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हुन्छ हामी प्रडक्सन गर्नु सक्छ किनभने एनर्जी चाहिँ यति साह्रो एनर्जी प्रड्युस गर्छ यो जुन चाहिँ जब यो न्युक्लियस यो एनर्जी के भन्छ यो जब यो प्रोटोन न्युट्रोन जब फर्म हुन्छ त्यतिबेला एनर्जी यति साह्रो निक्लिन्छ त्यो एनर्जीले चाहिँ के गर्छ अरे इट क्यान डिस्ट्रोय यसले चाहिँ के बनाउँछ हामी एटम बमहरू पनि बनाउँछ किन यति साह्रो एनर्जी हुन्छ रिच हुन्छ कि यसले चाहिँ के गर्छ एटम बमहरू बनाउँछ यसले मान्छेलाई के गर्छ सखाप पार्छ ओके अन्त यसले मान्छेलाई सखाप पार्छ अन्त त्यही भएर चाहिँ यो एनर्जी यही प्रोसेस यही प्रिन्सिपलबाट नै के बनायो हामी साइन्टिस्टले के बनायो एटम बम बनायो जुन एटम बम चाहिँ वर्ल्ड वारमा चाहिँ के गरे युज भयो हैन अनि त्यही एनर्जीबाट चाहिँ के बनाएको अरे एटम बम बनाएको ओके न अन्त यो एनर्जीको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनर्जी इज इक्वल टु m इन्टु c स्क्वायर अन्त m को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ लस मास अघि कति मास थियो हाम्रो यहाँ कति लस भएको थियो 0.4 को भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ हाल्नुपर्छ ग्राम अन्त c स्क्वायरको भ्यालु कति हाल्नुपर्छ 931 MeV 931 मिलियन इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको यति साह्रो एनर्जी रिलिज हुन्छ कि हामीले सोच्नु पनि सक्दैन कति चाहिँ हुन्छ यसको एनर्जी बुझ्यो हैन त्यही कारणले यो एनर्जीको भ्यालु चाहिँ एकदम बेसी हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ सबैको डिस्ट्रोय गर्न सक्छ यसले बुझ्यो हैन एटम बम पनि बनाउन सक्छ यसले एटम बमहरु बनाएर चाहिँ यसले डिस्ट्रोय गर्न सक्छ
Okay, so this is all about today's topic. Okay, so today we learn three things, that is nuclear energy, mass defect and binding energy we learn. Okay, so I hope you have understand this basic concept. Okay, so tomorrow we'll learn about nuclear fission and nuclear fusion. Okay, so this is will be the final topic for the chapter. Okay, okay, so make a notes on this. Okay, so thank you.